दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी इस रिपोर्ट विच भी पंजाब दे विच भर्ती घोटालियां दी उस सीरीज़ नूं अगे तोरांगा। रादर अज दी रिपोर्ट भर्ती घोटालियां उत्ते आधारित नहीं है बल्कि पंजाब दे विच मैडिकल दी जिहड़ी सिक्ख्या है उस मैडिकल सिक्ख्या प्रणाली जिस तहत कि प्री मैडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए ही MBBS या डॉक्टरी की परीक्षा करने वाले स्टूडेंट्स को दाखले दिते जाते हैं। पंजाब के कई कॉलेजों मैडिकल कॉलेजों के दाखले इसी परीक्षा के बेस उत्ते होंदे ने। उस दे विच किड्डे वड्डे पद्धर की धांधली, किड्डे वड्डे पद्धर का कपला, पेपर लीक्स का एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला जो कि कई साल तुरदा रहा। 1997 तो लैके साल 2005 तक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस जो कि इन्हां परीक्षावां नूं कंडक्ट कराउण दा पूरा जिम्मा इस यूनिवर्सिटी कोल होया करदा सी। पंजाब दे सारे मैडिकल कॉलेजों के जिहड़े दाखले हुंदे सन वो इस परीक्षा तो ही PMET की जिहड़ी परीक्षा सी उस जरिए ही होया करदे सन। उन्हां दे विच एक बहुत वड्डे पद्धर दा माफिया सरगर्म सी ते 1997 तो 2005 तक इस माफिया ने धड़ल्ले दे नाल काम किया। पेपर लीक करन दा जिहड़ा सिलसिला सी बादस्तूर कई साल चलिया। साल 2005 तो बाद इस पूरे के पूरे ट्रेंड उत्ते नत्थ पई, लेकिन इस तो बाद भी जिहड़ा माफिया सी जो कि इन्हां मैडिकल जिहड़े दाखलियां दे विच एक बहुत वड्डी कमाई करता, मोटी कमाई, कोई छोटी मोटी कमाई नहीं बल्कि एक करोड़ां अरबां दे विच कमाई जाती है। उस दे पिछे एक बहुत वड्डा माफिया जिहड़ा सरगर्म सी उसने कोई कसर नहीं छड्डी ते पेपर लीक का पूरा पैटर्न जदों रुक गया पंजाब दे विच। इस सिलसिले दे थमण तो बाद माफिया वल्लों पेपर लीक की थां इंपरसोनेटर्स यानी कि बहरूपीए किसी होर स्टूडेंट नूं लायक बच्चे नूं बिठा के उस वल्लों किसी अयोग बच्चे या घट जिहड़ा समर्थ बच्चा सी उस दी थां पेपर दवा के इंपरसोनेशन के जरिए इस गोरख धंधे नूं अगे तोरिया गया ते लखां करोड़ां रुपए की जिहड़ी कमाई है वो की गई। करोड़ां नहीं रादर अरबां दे विच कमाई की गई। सो इस दी शुरुआत एक अजिहे शख्स ने की जिसने कि हथ भी पाया ते इस माफिया की गतिविधियां उत्ते नत्थ भी पाई। वो सी डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग नूं बहुत से लोग जो कि पंजाबी मीडिया नूं नेड़ता दे नाल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस विच बतौर एक चिंतक, समाज सेवी, एजुकेशनिस्ट कह लीए, इन्हों मैडिकल सेवावां या गवर्नेंस के तमाम इशूज़ के उत्ते आपां टिप्पणीकार के रूप में वेख्या है। सो डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग वो शख्स सन जो कि उस वक्त बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस के रजिस्ट्रार वजों 2006 अप्रैल 2006 विच आंदे ने। उस वक्त जदों कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जिहड़ी रैपूटेशन हुंदी है वो बहुत नीवें जा चुकी हुंदी है। हर साल एक बहुत ही वड्डी नमोशी का एंबैरसमेंट का सामना यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ नूं लगातार करना पैंदा रह रहा हुंदा है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हुंदे ने ते इस पेपर लीक का माफिया उस दियां जड़ां उसके जिहड़े हत्थ हुंदे ने वो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के एस्टैबलिशमेंट उसके प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन के विच उतले अहुदियां दे उत्ते डिप्टी डायरैक्टर लैवल के रैंक्स के उत्ते बैठे अफसरां तक भी इस तरीके नाल पुख्ता तरीके नाल पहुँच चुके हुंदे ने भी इस ट्रेंड नूं रोक पाना सरकार या फिर पुलिस के वासदा नहीं होंदा ते इस वल किसी की खास ध्यान या तवज्जो भी नहीं होंदी। लेकिन डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जदों 2006 दे विच अपना अहुदा सामभदे ने उस वक्त जिहड़े वाइस चांसलर हुंदे ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ते वो डॉक्टर रविंदर सिंह हुंदे ने जो कि खुद भी एक डॉक्टर हुंदे ने, सर्जन हुंदे ने। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग का भी पिछौकड़ एक मैडिकल प्रैक्टिशनर का रहा है, हार्डकोर मैडिकल प्रैक्टिशनर जिसने बतौर एक प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर भी वक्-वक् जिलियां दे विच सिविल सर्जन के तौर पर कई होर अहुदियां दे उत्ते अपनी सेवावां दित्तियां हुंदियां ने। सो प्रैक्टिकल ते थियोरैटिकल या फिर सिक्ख्या के पक्षों खुद डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग मैडिकल कॉलेज के जिहड़े स्टूडेंट सन या ईवन MD करन वाले स्टूडेंट, पोस्ट ग्रैजुएशन करन वाले स्टूडेंट्स नूं पढ़ाते भी रहे। अज आपां उन्हां नूं अलग-अलग TV चैनलों के उत्ते अखबारों के उन्होंने कॉलम्स पढ़ते हैं, आर्टिकल वेखते हैं। सो जदों अप्रैल 2006 के डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी विच आंदे ने बतौर रजिस्ट्रार, हर साल की तरह बीते सालों की तर्ज उत्ते लग रहा होंदा भी इस साल भी पेपर लीक होएगा तो उस पेपर ने लीक होना भी होंदा है। प्री मैडिकल एंट्रेंस टेस्ट इत्थे आपां सारे समझते हैं तो जिहड़े लोग नहीं समझते उन्होंने दसना जरूरी है भी एक मैडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन औखा एग्जामिनेशन होंदा है, काफ़ी औखा एग्जामिनेशन मन्निया जाता है। तो 12वीं तो बाद बहुत ही चंगे तो बहुत ही सियाणे इंटैलीजेंट बच्चे ही इन्हां परीक्षावां दे विच कामयाब होकर मैडिकल दे विच दाखले लैंदे ने, फिर वो बाद दे विच डॉक्टर तो चंगे अस्पतालों के चंगे अहुदियां दे उत्ते लोगों की सेवा करते हैं। एक बहुत ही डेलीकेट काम होंदा है, एक बहुत ही तकनीकी काम भी है क्योंकि मैडिकल का एक प्रोफैशन अपने आप दे विच एक बहुत ही चंगा प्रोफैशन भी मन्निया जाता है। तो उस दे विच इस तरीके की ईमानदारी की एक्सपैक्टेशन होंदी है भी काबल बंदा, एक योग बंदा ही साडा इलाज करे, साडा डॉक्टर होवे। इस चीज़ की आस हर शख्स नूं रहिंदी है, मैनू, तुहानू, हर उस मरीज़ नूं जो कि किसी न किसी बीमारी नाल जूझ रहा है, अपने शरीर का, अपनी सेहत का वो इलाज करवाना चाहता है। लेकिन जदों अयोग बच्चे, वो बच्चे जो कि काबल नहीं सन, वो बच्चे जिन्हां दा कि हक नहीं सी बनदा, जिन्हां तो होर बहुत से इंटैलीजेंट बच्चे बैठे सन, उन्होंने भी वो इम्तिहान ते परीक्षावां दित्तियां गईयां,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਯੋਗ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਛਾਤਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ 50-50, 60-60, 70-70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਵਾ ਕੇ ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50-50, 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸਟੇਕ ਇਹ ਗੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਨਪੇ। ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੀਐਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2006 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੋ ਕਿ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2006 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ DC ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ DC ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਛਪਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, KN ਪਾਠਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-3:15 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ PGI ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ PGI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 14 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਪੌਣੇ 5 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ BFU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ABCDEF, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DC ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ E ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਸ ਲੀਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ DC ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 4 5 10 15 20 30 40 ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਮੈਜਰ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰਲਲੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
इस दौरान उस बैंक के लॉकरां दे विच खुद वाइस चांसलर ते जिहड़ा प्यारेलाल गर्ग जो कि रजिस्ट्रार हुंदे ने, वो जांदे ने ते जिहड़े लॉकरां दे विचों ਉਹ पेपरां नूं कढिया जांदा है, गड्डियां दे विच लोड किया जाता है, पंजाब यूनीवर्सिटी लिआया जाता है। तो उस तो बाद उन्हां दे जिहड़े एग्जामिनर, क्योंकि पूरा दा पूरा जिम्मा जिहड़ा हुंदा है टैसट नूं कंडक्ट करवाउण दा, पेपर सैट करन तो लैके उन्हां दे नतीजिਆਂ नूं कढण तक दा पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ नूं दित्ता गया हुंदा है। सो पूरी दी पूरी जिम्मेवारी उन्हां दी हुंदी है। लेकिन इस केस दे विच हुण पेपर बदलता गया हुंदा है। वो लीक होए सैट दे विचों कोई पेपर या कोई भी जिहड़े सवाल जवाब हुंदे ने वो इस सैट दा, जो कि एक बिल्कुल फ्रैश सैट हुंदा है, एक अल्टरनेटिव एक बैकअप प्लान हुंदा है, उस दे जरिए उस साल दा, साल 2000 का पेपर कंडक्ट करवाया गया। तो तकरीबन 3 या 4 दिन होर इस दे उत्ते मेहनत करन तो बाद इसका जिहड़ा नतीजा सी, रिजल्ट सी, उस नूं कढिया गया। क्योंकि ये जिहड़े आंसर कीज सी या जो भी एक पैटर्न हुंदा है उसनूं पंजाब यूनीवर्सिटी ने अपने हिसाब नाल डिज़ाइन किया सी। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों के विच एक फुल प्रूफ तरीके नाल उस साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर लीक माफिया ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇਲਾਲ ਗਰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਚ ਗਈ। अगला रौला दोवें यूनीवर्सिटियां के अधिकारियों के उस पेमेंट को लैके होया, क्योंकि 40 लाख रुपए की पेमेंट तय हुई सी, 20 लाख एडवांस दिता गया सी। रिजल्ट या नतीजे देने तो पहला भी पंजाब यूनीवर्सिटी के अफसर अड़ गए भी सानू साडी 20 लाख की जिहड़ी पेमेंट है वो दिती जाए। जिस तो बाद डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग वालों एक धमकी दी गई पंजाब यूनीवर्सिटी के अधिकारियों को भी हुण मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पूरी की पूरी कहानी दसांगा। बाद दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी उस जिहड़ी पेमेंट की उन्होंने फौरी पेमेंट 20 लाख रुपए जिहड़ी बकाया सी उसनूं करन दी जिहड़ी मंग सी उस तो टल गई। बाद दे विच दस्सिया गया भी ये पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी का स्टैंड बड़ा क्लीयर सी भी 40 लाख रुपए की पेमेंट एक टोटल 5 या 6 लाख का खर्चा हो सकता सी उस समय दे विच। लेकिन 40 लाख रुपए एक बहुत ही वड्डी कीमत सी जो कि पंजाब यूनीवर्सिटी ने बाबा फरीद यूनीवर्सिटी तो वसूलनी सी इस पेपर को कंडक्ट कराने दी। लेकिन उस तो पहला ही ये पेपर लीक हो जाता है। एक तरीके नाल माफिया का जिहड़ा एक दा है वो एक बार फिर कामयाब हो जाता है। लेकिन नैले ते दैला मारन वाले बाबा फरीद यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग भी इस पूरे केस दे विच घट नहीं सन। उस तो बाद जो स्थिति हुंदी है आने वाले 1-2 सालों के सिस्टम्स नूं होर पुख्ता किया जाता है, क्योंकि हुण हो ही रहा हुंदा भी आने वाले अगले साल 2007 ते 2008 दे विच जिहड़े एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हुंदे ने उन्हां दे विच पेपर तो बिल्कुल ठीक हो रहा हुंदा है। क्योंकि हुण तक ये चीज़ समझ आ चुकी हुंदी है भी पेपर नूं लीक होने तो किवें रोकिया जाए या फिर उसकी आंसर कीज़ नूं किवें बाद दे विच कोई टैंपर ना कर सके। ये सारियां गल्लां बातां उत्ते तां यूनीवर्सिटी के प्रशासन प्रबंधन ते अधिकारियों ने कंट्रोल कर लिया हुंदा, इन्हां उत्ते तां उन्हां दा पूरा हथ वस चल रहा हुंदा। लेकिन जिहड़ी गलबात समझ नहीं आ रही हुंदी वो ये हुंदी है भी हुण जे कोई इस सिस्टम दे विच इसनूं भेदना चाहेगा, इसके उत्ते सनमारी करना चाहेगा तो वह फिर किवें पॉसीबल होएगा। उसका सिर्फ एक तो एक तरीका हुंदा है, या तो एग्जामिनेशन सेंटर्स दे विच खुल के नकलबाजी होए या नकल मरवाई जाए, जो कि नहीं हो रही होंदी। नकल मरान दा जिहड़ा सिस्टम है वो घट्टो घट्ट मैडिकल की परीक्षावां दे विच उस तरीके नाल नहीं हुंदा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम चल रहा हुंदा है जो कि उस साल तो नहीं, 2006, 7, 8 तो नहीं, बल्कि इस तो कई साल पहला तो चल रहा हुंदा है। लेकिन पेपर लीक के जिहड़े इंस्टेंसिस या पेपर लीक की जिहड़ी एक रिवायत दे उत्ते नत्थ पैण तो बाद इस सिस्टम ने होर तूल फड़िया हुंदा है। वो हुंदा है इंपरसोनेटर्स का, यानी कि एक फिल्म तुसीं वेखी होगी हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त की वो फिल्म है जिस विच कि संजय दत्त एक गैंगस्टर शायद होंदे ने, एक क्रिमिनल एलीमेंट होंदे ने, लेकिन वो किस तरीके नाल MBBS की परीक्षा दे विच किसी होर तो पेपर दवा के खुद एडमिशन लैण विच कामयाब होंदे ने। सो ये हूबहू उस फिल्म के उत्ते ही आधारित, या वो फिल्म रादर इस तरीके दी घटनावां उत्ते आधारित सी। MBBS दी परीक्षावां ते MBBS की सिक्ख्या दे विच भी उही फिल्म मूवी MBBS मुन्ना भाई वांग ही उही गोरख धंधा चल रहा हुंदा है। तो साल 2006 या 7 की जिहड़ी सख्ती बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ने हुण कीती हुंदी है, इस तो बाद वो पेपर लीक माफिया या वो माफिया जो कि इन्हां परीक्षावां तो इन्हां प्री मैडिकल एग्जामिनेशन टैसट उस दे विच एक बहुत लंबा चौड़ा नैक्सस जमीन ते कोचिंग सेंटरां दे नाल रल के चलाया जा रहा नैक्सस। बथेरे डॉक्टर भी इस नैक्सस का हिस्सा होंदे ने। कई अजिहे कोचिंग सेंटर दसे जाते हैं जिन्हां दे दर्जनां स्टूडेंट जिहड़े है वो बहुत सौखे तरीके नाल दाखला हासिल कर पा रहे होंदे ने। बाद दे विच जिहड़ी 2008 दे विच ये चीज़ डिटैक्ट की गई भी इस पूरी दी पूरी मैडिकल परीक्षा दे विच एक इंपरसोनेशन का बहुत बड़ा एलीमेंट है। बच्चों की थां कोई होर लोग इंटैलीजेंट बच्चे बैठ के जो कि होर सूबे तो मंगाए जा रहे हो सकते हैं, इस किस्म का काम चल रहा होंदा है।
ਸੋ 2006 ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ MBBS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 15, 20, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 20, 30, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਾਖਲੇ MBBS ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਟੌਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ MBBS ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ 5-5, 7-7, 10-10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 1-2 ਇੰਪਰਸਨੇਟਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ 2006 ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਡੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 27 ऐसे मामले निकल के आए। 26 ऐसे मामले 26 मामले डिटेक्ट हो पाए, आइडेंटिटीज़ लभ पाइयां तो 27वां जिहड़ा केस सी क्रैक नहीं हो पाया। 27 कुल मामले ऐसे पाए गए जिन्हां दे विच की वीडियो दी वो जिहड़ी वीडियोग्राफी तो बाद लई गई तस्वीरां फुटेज सी वो बच्चों की असल तस्वीरां दे नाल मैच नहीं कीती। कई केसां दे विच तां इन्नी बारीकी दे नाल काम किया गया सी भी जिहड़ी रिजेंबलेंस सी यानी कि ओरिजिनल बच्चे जो दी अपनी वास्तविकता दे विच जो दी पछाण सी होंद सी ते जिहड़ा बच्चा उसदी थां अपीयर हुंदा है जो कि बड़ा इंटैलीजेंट रादर सुपर इंटैलीजेंट बच्चे होणगे उन्हां नूं भी किस तरीके दे लालच दे के इन्हां एग्जामिनेशन सेंटरां दे विच एडे वड्डे पद्धर दी हेरा फेरी है इस नूं करन दे विच उकसाया गया या उन्हां नूं लालच दे के इस विच लिआंदा गया। इस दा अंदाज़ा तुसीं खुद लगा सकते हो क्योंकि ये सारे वो बच्चे सन जो कि अलग अलग कॉलेजां दे विच MBBS कर रहे सन। सो अपने करियर नूं अपने पूरे दे पूरे जीवन नूं ताक ते लगा के ये लोग होर बच्चों लई 5-7-10 लाख रुपए की लालच दे विच आके एग्जामिनेशन इम्तिहान दिंदे सन। इन्हां लई पैसा कमाउण दा एक बहुत सौखा जरिया बन चुका सी। सो ये माफिया धड़ल्ले नाल चल रहा सी। लेकिन जदों 2008 दे विच वीडियोग्राफी हुंदी है तो उस तो बाद एक पूरी दी पूरी तस्वीर सामने आती है तो 27 बच्चे फड़े जाते हैं। 27 बच्चे फड़े वो जाते हैं जिन्हां दे फार्म सी वो अवेलेबल सी, सब नूं फोन करके बुलाया गया। उन्हां दे फार्म दे विच कुछ कमियां खामियां दा एक बहाना जा बना के यूनीवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने बच्चों को सद लिया। कई बच्चे आ पाए तो कई बच्चों के मापे आ पाए तो जोड़े मापे भी आए वो भी कई शहरों के बड़े वड्डे वड्डे डॉक्टर सन। बाद दे विच जदों उन्होंने ये समझ विच आ गया भी ये पूरा का पूरा मामला हुण पुलिस तफ्तीश का विषय बन चुका है, एक फौजदारी इंपरसोनेशन का एक 420 का मामला बन चुका है। उस वक्त उन्होंने हथ पैर जिहड़े सी वो फुलने शुरू हुए। बाद दे विच इस पूरे मामले दे विच एक SIT बनाई गई जिसकी अगवाई LK यादव जो कि हुण बेदबी मामलों के एक अहम केस की जी इन्वेस्टिगेशन वो भी उन्होंने दी गई है। सो LK यादव उस वक्त SSP होया करते सन।
उस SIT ने फिर उस केस दे विच 26 ਦੇ 26 ओरिजिनल वो बच्चे लभे जो कि ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਸ SIT ਨੇ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ UP ਦੇ, ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ नहीं कर पाया। नवे आए वाइस चांसलर के उत्ते ਉਹਦੇ माइंड के उत्ते बोझ हमेशा रहा कि जे इन्हां अफसरां दे रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर पुराने दे जाण तो बाद ਉਹੀ पेपर लीक माफिया फिर सरगर्म ਹੁੰਦਾ है या ਉਹਨਾਂ ही स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसिस ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, जिसका काफ़ी ज़्यादा प्रैशर भी रहा होगा क्योंकि माफिया ने बड़ी कोशिश की कि एक वाइस चांसलर ते रजिस्ट्रार के तब्दील होने तो बाद उस पूरे के पूरे सिस्टम को दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन दस्सिया जाता है भी उस कामयाबी दे विच माफिया कामयाब नहीं हो पाया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ सिर्फ योग बच्चे ही इन्हां कोर्सेस का हिस्सा बन सकन, इस दे विच एक बहुत वड्डी लड़ाई सी जिहड़ी कि साल 2006 तो लैके 2008 दे विच जित्ती गई। इस पूरी दी पूरी कवायद एक बहुत वड्डा सहरा जिहड़ा है वो बनता है डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग ते डॉक्टर रविंदर सिंह वर्गे अफसरां या वाइस चांसलर के सिर उत्ते, जिन्होंने कि बहुत व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पिया, टकराव की स्थिति कई मौकों के उत्ते एडमिनिस्ट्रेशन के नाल, होर अपने अपने जोड़े महकमे के अफसरां दे नाल, या फिर वो माफिया जो कि किसी ना किसी लुकवे छुपे तरीके नाल कोशिशां करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ये लोगों ने लोहा लिहा तो उन्होंने लूप होल्स, चोर मोरियां नूं प्लग करन दे विच, उन्होंने बंद करन दे विच एक बहुत वड्डी ते निर्णायक लड़ाई सी, उस दे विच जित हासिल की। सो ये एक एग्जाम्पल सी इस केस की। थोड़ा जिहा वेरवा इसनूं मैं याद है अज तो 12-1 साल पहला मैं इस केस नूं एक अद्धे घंटे की सीरीज़ के रूप में रिपोर्ट किया सी, जदों मैं उस वक्त जी न्यूज़ या PTC शायद दोवां लई काम कर रहा सी। सो उस वक्त एक रिपोर्ट मैं नशर की सी जिसका ना ही सी पंजाब दे मुन्ना भाई MBBS। सो मैंने लगा भी अज क्योंकि अपनी ये भर्ती घोटालियां दे उत्ते सीरीज़ शुरू हुई है तो एक बहुत ही लैंडमार्क केस सी, जदों कि नाकामयाबियां ते असफलतावां तो बहुत दिस जांदियां ने, लेकिन एक कामयाब तो एक चंगी मुहिम जिसने कि नतीजे सामने लिआंदे ते किस तरीके नाल पूरे सिस्टम नूं दुरुस्त करन दे विच या सिस्टम दे विच कमियां नूं उजागर करके फिर उन्हां दे सल्यूशन देण दी, उन्हां दे हल तलाशण दी एक ईमानदार कोशिश के रूप में इस एग्जाम्पल नूं साडे सामने पेश किया, वो थोड़े सामने लैनी जरूरी सी। सो इस वास्ते मैं रिपोर्ट लैके आया। उम्मीद करांगा ठीक लगी होएगी। आने वाले कुछ होर रिपोर्ट्स दे विच मैं कुछ होर भर्ती घोटालियां की गल करांगा। हाल ही दे विच ही कुछ होर वड्डे ऐसे रिक्रूटमेंट के स्कैंडल होए ने जो कि तकनीकी तरीके नाल हैकिंग के जरिए संभव किए जा सके। सो उस हैकिंग के बारे गल करांगे तो सब इंस्पैक्टरां के घोटाले की बहुत छेती मैं रिपोर्ट तुहाडे सामने नशर करांगा, जिस विच कि एक हैकिंग का बहुत लंबा चौड़ा नैटवर्क सी जिसने कि पंजाब के सब इंस्पैक्टरां की भर्ती दे विच एक बहुत वड्डी सनमारी करके उस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन नूं ही हैक कर लिया तो उन्होंने एग्जामिनेशन उन्होंने इम्तिहानां नूं रद्द करना पिया। इस सारे का सारा जिहड़ा गिरोह है वो काबू किया जा चुका है, कुछ तफ्तीश जारी है। सो आने वाली रिपोर्ट के मैं उस बारे गल जरूर करांगा। फिलहाल इजाजत लैण दा समय बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश लखिया अनप्लग दी इस रिपोर्ट नूं वेखण लई।